Hello everyone. So today I'm here with this year SSCGD Constable question paper. Year lo adigina SSCGD Constable quant questions తీసుకొని వచ్చాను ఈ రోజు. So in this paper I will be using both the languages, English at the same time Telugu. రెండు లాంగ్వేజెస్ కూడా వాడతాను. ఒకసారి చూద్దాం పేపర్ ఎట్లా ఉందో. But mostly it will be in English only. I will go multi language. Alright, so ఇది ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర తీసుకుందండి. See, a student wrote that exam on 5th of Feb this year and 3 to 4 slot. ఒకసారి క్వాంట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లున్నాయో చూద్దామండి. ఇది కానిస్టేబుల్ లెవెల్ అండి, మరీ డిఫికల్ట్ ఉన్నాయి, ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి. సో ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. First question, this is from simplification. So I hope all of you know Bodmer's rule. See, because this is a examination paper, I will not get into the depth of the each concept. So ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు చెప్పుకొని నేను వెళ్తా ఉంటాను. See, Bodmer's, here I think you know B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. Okay, right. See, ఇక్కడ ఒక హింట్ ఏమి ఇవ్వగలుగుతా అంటే నేను, if you find this plus or minus, just split the sequence by using that plus and minus. So ఇది split చేసి left side అంతా separate చేయండి and right side అంతా separate చేయండి. See, left side one division is there, one into is there. For suppose let us say if you are doing into first case, 8 4s are 32, 32 by 32, 1 you will be getting. Okay, into is there. But Bodmer's ప్రకారం ఏం చేయాలి? First you should apply the division and then only you can go for multiplication. So first what you have to do? We have to divide these two things. 32 by 8, 4. 4 into 4 minus 3 4s are 12. 4 4s are 16. 16 minus 12, 4. So very simple answer. ఇది మనకి 10 seconds కూడా చాలా ఎక్కువ టైం. సో అది మనం స్పీడ్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఇట్లానే సింప్లిఫికేషన్ ఇంకా ఒక 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అవి చేసుకొని మనం వేరే కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. See, simplification. Again Bodmer's. See, Bodmer's లో ఫస్ట్ ఏంటండి? బ్రాకెట్, తర్వాత ఆఫ్. ఓకే, చెక్ చేద్దాం. సో ఇది బ్రాకెట్ ఉంది కదా. సో లెట్ us split till this point. 63 by 9, 7 into again bracket. So inside the bracket, here I can find one plus and remaining thing is with into. So 14 by 7, 2 plus 19 by 1 is always 19 into 7 minus 6 is 1. So therefore it is 7 into 2 plus 19, 21. 21 7s are 147. This is your answer. Okay, I hope it is clear. Let's move to the next question. Okay, let's see this. Here again bracket is used, so I'll split till this point, and inside the bracket one plus is there, I'll split these two also. So 42 by 7 it is 6 into as it is. So 42 by 3, how many times it will go? 14 times. Plus, so till this point I splitted, I did it separately, and after this it is 19 by 4 of bracket 8 minus 4 is 4. Therefore 4 got cancelled. The answer is 6 into 14 plus 19. So answer is 33. 36 are 180, 3 6 are 18. 180 plus 18. Therefore answer is 198. Here you find it in the first option. So these are the 3 questions asked from simplification out of 20. So let's solve other questions also. Okay, let's see the question number 4. So this is a question from the concept called ratio proportion. Ratio proportion. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నేను కాన్సెప్ట్ డెప్త్కి వెళ్ళాను. సో ఆ ఆన్సర్కి మనకి ఏది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది మాత్రమే చెప్పేసి నేను ముందుకు వెళ్తా ఉంటాను. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ మోడల్ పేపర్, నాట్ ఇండివిజువల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో వాట్ ద క్వశ్చన్ సేస్? థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ 3x square and 4xy is 48. So third proportion is given, and what he is asking actually, then find the value of, then what is the positive value of y.
See, ఇక్కడ numbers కి బదులు variables ఇచ్చాడండి proportions లో. So how to handle the things? See, చిన్న కాన్సెప్ట్ అండి. There is a proportion called second proportion or mean proportion and other proportion called third proportion. ఇంకా fourth proportion ఎవరు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. So for second proportion or the fourth proportion, just remember this. So condition is b square is equal to AC. Second proportion means here you have to calculate the value of b. Third proportion means here you have to calculate the value of c. So from this second proportion means b is equal to square root of AC. You have to use this condition. If he is asking you to calculate third proportion, what is third proportion? You have to calculate the value of c. Therefore from this I can write c is equal to b square by a. So this is my requirement now. In this case c is equal to b square by a. So okay, I'll write c is equal to b square. So can I write 3x square? ఇక్కడ మనం చిన్న కన్ఫ్యూజ్ ఏమవుతాం అంటే న్యూమరేటర్ లో b ఉంది, సో ఫస్ట్ ది న్యూమరేటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దట్. అలా చేయకూడదు, తప్పు అయిపోతుంది. మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దెమ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ ఇచ్చింది a అవుతుంది, సెకండ్ ఇచ్చింది b అవుతుంది. సో ఇక్కడ b స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి 4xy హోల్ స్క్వేర్. 4xy హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 into x square y square by a ఎంత అండి 3x square. x square got cancel. But this is the third proportion, right? Third proportion is already given. How much it is? 48. Therefore cancellation చేద్దాం. 16 one time, 16 3 times. It is y square is equal to 9. So generally in this case how we can write y is equal to plus or minus 3. But question లో ఏం అడిగాడు? పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ y మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. Therefore y is equal to 3, which is given in the second option. I hope it is clear. So let's move to the next question. Next, so ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్ గురించి ఇచ్చాడు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు. అమిత్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ ఆఫ్ 5400, Gopal invest a sum of 9400 at the same rate of simple interest. Here the question is from simple interest concept. If at the end of the 3 years, at the end of the 3 years, Gopal gets 840 rupees more than Amit, then find the rate of interest per annum. So actually ఇక్కడ ఏమైతుంది ఒకసారి మంచిగా చూడండి. అమిత్ ఒక అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అండ్ గోపాల్ ఒక అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అండ్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఆ కండిషన్ ఏంటండి? What is the condition given here in this case? Same rate of interest, same rate of simple interest. So rate of interest అనేది ఇద్దరికి కూడా సేమ్ ఉన్నది. Time period is 3 years. So I am assuming the rate of interest is equal to some r percentage. So 3 years కి ఎంత అవుతుందండి? ఫస్ట్ పర్సన్ కి 3r percentage అవుతుంది, సెకండ్ పర్సన్ కి 3r percentage అవుతుంది. అయితే దేంట్లో అండి 3r percentage? 3r percentage of principal. ఇతనికి 3r percentage of principal. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ r కామన్ తీస్తే r, ఓకే లెట్ మీ రైట్ ఇట్స్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాసుకుందాం. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇతని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r percentage of 5400. ఈ సెకండ్ పర్సన్ గోపాల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 3r percentage of 9400. Okay, let me cancel r percentage 20 percentage 20. ఇది ఏమవుతుందండి r into 54 3s, 53s 150, 4 3s 12, 162. డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏముందండి r తీసుకుంటే 3 into 94, 93s 270, 4 3s 12. So it is 292 into r. So వీళ్ళ డిఫరెన్స్ ఏ కదండి అతను ఇచ్చాడు. So what is the difference between these two simple interest? It is 840 rupees. So ఇప్పుడు నేను r గనుక కామన్ తీసుకుంటే is it equal to 162 difference 292. So ఏమవుతుందండి? It is equal to 120. Is this this is 282. Sorry for this. Okay, 93s are 270, 4 3s are 12. So it is 282. 162 282. How much it is? 120 is equal to 840. So r ఎంత అవుతుందండి? 12 ones are 1 7s. Therefore r is given as 7, which is mentioned in the fourth option. Okay, let's move to the next question. అయితే ఇక్కడ
మనం ఇంకా ఒకటి కూడా చూడొచ్చండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మనం దిస్ ఈజ్ ఓకే, నార్మల్ మెథడ్ మనం చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ మనం ఇంత చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ చూసుకోండి, నేను తీసేస్తాను. ఐ సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ అదర్ మెథడ్. సో ఇంకా వేరేలాగా ఎట్లా చేయొచ్చో కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చున్నాడండి? వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ గివెన్ హియర్? 3 years. టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇద్దరి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 840. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ 5, 6, 7, 9 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే లెట్ us assume r is equal to 1%. Now tell me what is the difference of the simple interest between two persons? See, ఇద్దరికి కూడా 1% కదా. సో నేనేం చేస్తున్నా, 1% ఇది 1 year కి తీసుకుంటున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద 1% ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ ఫెలో? వాట్ ఈస్ 1% ఆఫ్ 5400? This is equal to 54. And second fellow, 1% of 9400. How much it is? 94. What is the difference between them? 40. So in case 1% అనుకుంటే నాకు 1 year కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 40 వస్తుంది. సో ఇదే 1% కి మరి 3 years కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? Can I take it as 3 into 40 which is equal to 120? Okay, I hope it is clear. So I am just repeating it once again. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ 1% తీసుకుంటున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మచ్ ఐ డోంట్ నో. దాని నుంచి నేను ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ని చెక్ చేసుకుంటాను. సో టైం పీరియడ్ ఇనిషియల్లీ నేను 1 year తీసుకున్నాను. సో వాట్ ఈస్ 1% ఆఫ్ 5400? 54. 9400, 94. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 40. మరి 1 year కి 40 అయితే 3 years కి ఎంత? 3 times of 40 which is equal to 120. సో 3 years కి 1% అనుకుంటే 120 వస్తుంది. మరి మనకెంత రావాలి డిఫరెన్స్? 840 రావాలి. ఎంత రావాలి? 840 రావాలి. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్? విచ్ ఇస్ 7 times ఆఫ్ ఇట్. దేర్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఈ 120 వచ్చినప్పుడు R% ఎంత ఉందండి? R% is equal to 1. సో 7 times ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ 7%. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఒకసారి. ఏమంటున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? The ratio of the walking speeds of A and B is 3:5. And if B takes 18 minutes, అంటే ఇదేంటండి? టైం అనుకోవచ్చండి? Yes. If B takes 18 minutes to cover a certain distance, how much time will A take to cover the same distance? ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సేమ్ అన్నాడు. B ట్రావెల్ చేసే టైం ఇచ్చాడు, A ట్రావెల్ చేసే టైము మనకు అడుగుతున్నాడు. అయితే ఇంకొకటి ఇచ్చాడు, ఏంటండి అది? స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్స్ రేషియో? 3:5. అప్పుడు టైమ్స్ రేషియో మనం రాసుకోవచ్చు కదా. వై? స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Therefore స్పీడ్స్ రేషియో 3. I can write it as 5:3, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇట్. మరి B యొక్క టైం ఎంత ఇచ్చారండి? 18. సో if 3 6 are 18, then what is A time? 5 6 are 30 minutes. Very very simple question it is. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఒకసారి. ఏమంటున్నాడండి? ఇది this is a question from the concept called time and work. ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. 4 men and 3 women can finish a job in 6 days. Similarly, ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు. 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. And requirement అండి, how long will 8 men and 6 women? 8 men and 6 women will do the same job in how many days? This is the question. సో యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, బట్ ఈ కేసులో మనకు అంత అవసరం లేదు. ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇచ్చున్నాడు. ఎందుకు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మ్యాన్ ఎంత ఉన్నారండి? 4 men 3 women. రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉందండి? 8 men 6 women. సో కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డబల్ ఆఫ్ ది నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. 4 men ఉంటే 8 men అయింది డబల్, 3 women ఉంటే 6 women అయింది డబల్. సో నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డబల్ అయినప్పుడు టైం ఏమవుద్దండి? ఆబ్వియస్లీ ఇన్వర్స్ అయితే, ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ 2, టైం ఏమైందండి? by 2 అవుతుంది. సో 6/2 ఈజ్ 3 days ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. యాక్చువల్గా ఇది మనకి ప్రపోర్షనల్ లో ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా మనకి 4:3, ఇక్కడ కూడా మనకి 8:6 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? అగైన్ 4:3. సో ఇక్కడ మ్యాన్ ఉమెన్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నారు కాబట్టి మనం దీన్ని ఫర్దర్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గానే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం కదండి, ఒకసారి చెక్ చేద్దాము మళ్ళీ.
ఇది కూడా రేషియో ప్రపోర్షన్ నుంచి మళ్ళీ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ పైన ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్. ద థర్డ్ ప్రపోర్షన్ టు x అండ్ x plus 100. ఇది రౌండ్ అప్ చేస్తే మీకు డిస్టర్బెన్స్ అవుద్ది అనుకుంటే ఐ జస్ట్ హైలైట్ ఇట్. x అండ్ x plus 100 కి థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఎంత ఇచ్చాడండి 405. అండ్ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ నౌ? ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x వేర్ x is greater than 100. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూసుకొని ఒకవేళ 100 కి లెస్ దెన్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ కి కండిషన్ ఏం చెప్పుకున్నామండి? కండిషన్ లాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే d square is equal to ac. ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే నాకు c వాల్యూ కావాలి. therefore c is equal to b square by a. మీకు గుర్తున్నట్టయితే నేను ఏం చెప్పానండి? ఇది మనం ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలి. therefore ఇది a అవుతుంది, x plus 100 అనేది b అవుతుంది. సో ఐమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్. therefore c is equal to b square అంటే ఎంత అండి? x plus 100 whole square by a ఎంత? x, which is equal to థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 405. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఇట్లాంటివి మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది, మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో బెటర్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు చెక్ విత్ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ లో x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, LHS ఈక్వల్ టు RHS అవుతుందా లేదా చూసుకోండి, ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది ఇక్కడ అంటే మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుందని ఆన్సర్ అది అని మీరు లైట్ తీసుకోవద్దు. యూ షుడ్ చెక్అవుట్. ఇక్కడ చూడండి యూనిట్ డిజిట్ ఎంత ఉందండి? 5 ఉందండి. సో ఒకసారి ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుందాం. x 115 plus 100 ఎంత అవుతుందండి? 215 స్క్వేర్ బై ఇక్కడ 115 రాయడం వల్ల యూజ్ లేదు, నేను దాన్ని రైట్ సైడ్ రాసుకుంటా. ఎంత అవుతుందండి ఇప్పుడు? అది 405 into 115 అవుతుందండి. సో ఇక మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఈ వాల్యూ సేమ్ అవుతుందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 180ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? 180 plus 100 is 280. 280 స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 2 zeros వస్తాయి, బట్ ఇక్కడ 0 అక్కడ పోతే ఓన్లీ సింగిల్ 0 అవుతుంది రైట్ సైడ్. దేర్ఫోర్ ఈ ఆప్షన్ ని మనం డైరెక్ట్ గానే ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేద్దామా అండి? ఇది 21 or 22 స్క్వేర్ అనుకుందాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ యూనిట్ డిజిట్ చెక్ చేసుకున్న సెట్ అవుతుంది. ఆర్ హియర్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, ఇది నేను మీకు సపరేట్ వీడియో పెడతానండి. we can use the concept called digital sum. ఒకసారి ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ చేద్దాం. 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 స్క్వేర్ 8 వచ్చింది కదండి ఇది, బట్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, 8 స్క్వేర్ which is equal to 64. మళ్ళీ 6 plus 4 అంటే 10, 1 plus 0 1 వచ్చిందండి. లెఫ్ట్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ 1 వచ్చింది. ఇక్కడ అండి 4 plus 0 plus 5 మొత్తం ఎంత? 9. 1 plus 1 2, 2 plus 5 7, 9 7s are 63, 6 plus 3 9. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ 1, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ 9 వచ్చింది. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ 225 ఉంది, 125 ఉందండి. సో నేను డైరెక్ట్లీ 125 తీసుకుంటున్నా. చెక్ చేద్దాం. x plus 100, 125 plus 100 ఎంత అవుతుందండి? 225 square is equal to 405 into 125. So digital sum check చేద్దామా? 2 plus 2 4, 4 plus 5 9, 9 square. 9 square is 81. 8 plus 1 9. So left hand side digital sum ఎంత వచ్చిందండి? 9. మరి రైట్ సైడ్ చెక్ చేద్దామా? 4 plus 0 plus 5 9, 1 plus 2 3, 3 plus 8 9, 9 8s are 72, 7 plus 2 9. See, LHS is equal to RHS. Therefore 125 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. మీకు డౌట్ వస్తే 225 కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, తర్వాత మనం అది చూసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ 125 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఇంకా గ్యాప్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, మధ్యలో డైరెక్ట్ నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. ఒకవేళ మీరు వినేటప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయితే మీరు అక్కడ హాల్ట్ చేసుకొని ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ 3-digit నంబర్? ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. గ్రేటెస్ట్ 3-digit నంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 12, 20, 25. Actually a number which is exactly divisible by a comma b comma c will be LCM of ABC. Therefore ఇక్కడ exactly divisible by 12, 20, 25 ఏమవుతుందండి? LCM of them, same numbers.
So just let me know what is the LCM of 12, 20, 25. Direct guess చేద్దాం, మనకు మెథడ్ అవసరం లే. 20, 25 LCM or 20, 12, 20 LCM ఎంత అవుద్ది? 60. 60 కి 25 కి LCM ఎక్కడ అవుద్దండి? LCM is directly, if you are able to guess it, 300. or else మీరు ఏం చేయాలి? మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో LCM is 300. సో యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఏం అడిగాడు ఇక్కడ? నంబర్ అడగల. ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్, ఆ ఎక్స్ అనేది ఒక నంబరు, ఆ నంబర్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అడిగాడు. అయితే ఈ నంబర్ ఎక్స్ ఏంటి? గ్రేటెస్ట్ 3 డిజిట్ నంబర్. సి a number which is exactly divisible, n అనే నంబర్ అనుకుంటే n exactly divisible by 12, 20, 25 అంటే ఇది ఏమవుతుందండి? 300. యాక్చువల్లీ n is 300, బట్ మనకి n అడగట్ల, ఎక్స్. ఆ ఎక్స్ ఏమంటున్నాడు? గ్రేటెస్ట్ 3 డిజిట్ నంబర్. అయితే ఇక్కడ ఏమవుద్ది? 300 నవి పర్ఫెక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాయంటే దే విల్ ఆల్సో డివైడ్ ఇట్స్ మల్టిపుల్స్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే మనకి పాసిబిలిటీస్, ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ 300. సేమ్ ఒకవేళ 300 కాకుండా నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుద్ది? 600. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుద్ది? 900. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుద్ది? 1200. బట్ మనకేం అడిగాడు? గ్రేటెస్ట్ 3 డిజిట్. దేర్ ఫోర్ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ లో గ్రేటెస్ట్ 3 డిజిట్ ఏమవుతుందండి? 900 is a greatest 3 digit number which is exactly divisible by 12, 20, 25. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆ నంబర్ అడిగితే ఆన్సర్ 900. ఇక్కడ 3 టైప్స్ అడగచ్చండి. వాట్ ఈస్ దట్ నంబర్ అంటే n is equal to 300. వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ 3 digit నంబర్ అంటే 900. బట్ ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ దట్ గ్రేటెస్ట్ 3 digit నంబర్. సో సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? 9 plus 0 plus 0. therefore answer is equal to 9. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒకే క్వశ్చన్ లో 3 క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను కాబట్టి కొంచెం లెంతీ అవుతుంది. బట్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఒకసారి అలవాటు పడిపోతే విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. A car covers 4 successive 8 kilometer distance. అంటే నేను ఏమనొచ్చండి దీన్ని? 4 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనొచ్చా? 4 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనొచ్చా? ఆ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 8 కిలోమీటర్ ఈచ్. అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇచ్చున్నాడు. ఏంటో స్పీడ్స్? 12 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 18 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 24 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇట్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఓవర్ ద డిస్టెన్స్. దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. నేను రెగ్యులర్ గా క్లాస్ లో చెప్పే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ n equal distances, average speed is equal to n into L by F. This formula I can give you directly. అయితే ఇక్కడ L means LCM of speeds. ఆ పర్టికులర్ స్పీడ్స్ కి మనం తీసుకునే ఫ్యాక్టర్స్ is F. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డైరెక్ట్. వేర్ అగైన్ n is number of equal distance. ఇక్కడ n equal distance అన్నాడు వాడు. 4 successive 8 kilometer distance అంటే 4 equal distances. LCM అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ LCM ఆఫ్ 12, 18, 24 and 36? డైరెక్ట్ గా మనం గెస్ చేస్తే 72 నా కాదా? 72 is LCM. therefore it is 72 by factors. 12 ఎన్నిసార్లు పోద్ది 72 లో? 12 will go for 6 times, 18 4 times, 24 3 times, next 36 2 times. therefore my answer is 4 into 72 by 10 plus 5 15 అండి. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఆన్సర్ వచ్చినట్టే కదా. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 15 ones, 15 fours are 60, 12 is the remainder, therefore point 128 the 15 8s. therefore my answer is 4 into 4.8. కరెక్ట్ చేసాం కదండి. 4 4s are 16, 4 8s are 32 means 3.2. therefore answer is equal to 19.2. క్లియర్ అండి ఇది? సో 4 4 16, 4 into 0.8 is 3.2. therefore answer is 19.2. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. ఏమంటున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దామా. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 అండి. ఈ 12 ని మీరు క్వశ్చన్ లో కలపకండి. కేతన్ సోల్డ్ 151 chairs and had gain is equal to selling price of 51 chair. Gain is nothing but profit. This question is from profit and loss. So డైరెక్ట్ గా నా మెథడ్ లో వేసేస్తున్నానండి.
సో నేనేం చేస్తానంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 151 మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 151. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ 0? బికాజ్ అక్కడ 151 చైర్స్ సెల్ చేసిందని క్లియర్ గా చెప్పినాడు. సో నేను ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం తీసుకుంటా అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 151 మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 151 is equal to 0 if there is no profit no loss. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 0. ఎందుకు? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు కదా గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 51 కాబట్టి కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 51 ఆర్టికల్స్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఒక సైడ్ పంపించేసుకోండి. therefore సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 100, 151 మైనస్ 51 is 100. ఇది రైట్ సైడ్ పోతే ఏమైందండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 151. సో మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ బై అవుట్ గోయింగ్. అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఏంటి? సెల్లింగ్ ఉన్నవి అవుట్ అని తీసుకుంటామండి. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ముందు వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా పెడతాను. ఇప్పటికైతే సింపుల్ గా హింట్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్టికల్స్ లో మనకి రిలేషన్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనకి కావాలి అంటే డిఫరెన్స్ బై అవుట్ గోయింగ్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 100 and 151 is 50. ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఏం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సెల్లింగ్ చేసే దగ్గర మీరు అవుట్ గోయింగ్ అని తీసుకోవాలి. సో ఎంతండి ఇది? 100. బట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ 100. therefore వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ అండి? 51%. వెరీ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది. వేరే మెథడ్స్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇది ఇమెన్సురేషన్ నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. రేడియస్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్. సో దీనికి స్పియర్ హెమిస్పియర్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెమిస్పియర్. ఇది ఆర్ అనుకుంటుంటే దీని వాల్యూమ్ ఎంత అయిద్దో తెలుసండి మీకు. స్పియర్ అయితేనేమో 4/3 πr³. సో ఇది సెమిస్పియర్ కాబట్టి 2/3 πr³. అయితే మనకేం అడిగాడు? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో దీని కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో తెలుసా అండి? 2πr². దిస్ ఈస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్. మరి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆర్ ఇచ్చేసాడు. 13√3 ఆర్ ఇచ్చేసాడు. therefore my curved surface area is equal to 2π into r². 13² 169, √3² is 3. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు ఏమైంది? అన్నిట్లో కూడా పై కామన్ గా ఉంది కాబట్టి నువ్వు పైని ఎక్కువ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ పై. ఇంకేం మిగిలిందండి? 169 into 6. సో నా యూనిట్ డిజిట్ 10th డిజిట్ చెక్ చేసుకున్నా సరిపోద్ది. ఇంక ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత పెద్దగా చెప్పాల్సిందే. 6 9s 54, 4 5s రిమైండర్, 6 6s 36, 5 41, 14. లాస్ట్ 2 digits 14 ఉన్నాయి. ఒకే ఆప్షన్ లో ఉంది. ఆల్వేస్ మీరు దీన్ని 170 అనుకుని 17 6 చేసి ఒక 6 తీసేసిన మనకు ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 digits ఒకే దాంట్లో మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఓకే, అక్కడ నేను ఆపేసినాను. బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 10145. దట్ విల్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఉందండి క్వశ్చన్. ఒకసారి చూద్దామా. అగైన్ మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చున్నాడు? మనకి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years ఈజ్ 228. సో డిఫరెన్స్ వాడే చెప్పేశాడు. డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే 228 అన్నాడు. R% కూడా ఇచ్చాడు 4%. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. నేను అన్ని ఇప్పుడు చెప్తే టైం ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి సింగిల్ మెథడ్ లో చెప్తున్నాను. సో నేనేం తీసుకుంటానంటే ప్రిన్సిపల్ ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. వీ కెన్ అజ్యూమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ ఎనీథింగ్. అయితే దేనిపైన బేసిస్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే R% ని బేస్ చేసుకొని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ R% ఎంత? 4%. సో రేషియోలో రాస్తే ఏమవుతుంది? 4/100 మీన్స్ 1/25. సో ఈ 1/25 వచ్చిన తర్వాత డినామినేటర్లో ఎంత ఉందండి? 25 కదా. సో ఈ డినామినేటర్ లో ఏదైతే ఉందో నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ని బట్టి ఇది అన్ని టైమ్స్ తీసుకో. ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉందండి? నాకు 3 years కాబట్టి మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 into 25 into 25 3 times. ఆర్ సింపుల్ గా రాయాలంటే నేను ఏం రాస్తానంటే దీన్ని 25³ అని రాసేసుకుంటాను. మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25³ 25 into 25 into 25 మన సిచ్యువేషన్ బట్టి చేసుకోవాలి. ఆర్ దీన్ని 25 into 25 square కాబట్టి 625 తీసుకోవచ్చు. ఇదంతా మీకు తెలిస్తే ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు వాడు? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇది కొంచెం రఫ్ చేస్తాను. స్పేస్ అనేది మనకు కొంచెం
కన్వీనియంట్ లేదు. therefore r percentage అనేది మనకి 4% కాబట్టి 1/25 కాబట్టి దాని నుంచి ప్రిన్సిపల్ ఏం తీసుకుంటున్నాను 25 క్యూబ్ ఆర్ 25 into 625 both the things are same. ఇప్పుడు నాకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 1 year కి ఎంత అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దామా. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year ఏమవుతుంది 4% అంటే 1/25 కదా. 1/25 ఆఫ్ నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్న ప్రిన్సిపల్ లోనే 25 into 625. సి అది ఎందుకు రాసాను ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు 25 గాట్ క్యాన్సల్. సో ఆన్సర్ ఎంత అండి 625. ఇది 1 year కండి. మరి 3 years కంటే ఏమవుతుందండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. సో 3 into 625. ఇంకా ఆన్సర్ మనకు అవసరమా లేదా తర్వాత చూద్దామండి. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ మనకేం కావాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కావాలి. ఆల్ రైట్. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year కదండి. అది అందరికీ తెలుసు కదా. సో అప్పుడు ఏమైంది మనకి 1 year కి అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 625. సెకండ్ ఇయర్ కి ఏమైతుందో తెలుసా రెగ్యులర్ గా వచ్చే 625 అండ్ దీంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ లో మళ్ళీ 1/25. సో దాంట్లో 1/25 ఎంత అవుతుందో మీకు తెలుసా. ఇప్పుడు 625 అంటే ఏంటి 25 square 25 into 25. therefore 1/25 of that will be equal to 25. this is what this is for second year. and similarly third year ఏమైతుందో తెలుసా రెగ్యులర్ గా వచ్చే 625. ఓకే అండ్ ఆ 625 లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక 625 ఉందా ఆ 625 లో వచ్చే ఒక 25. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చే 625 అండ్ దాంట్లో వచ్చే 25. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రాస్తానండి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. అది థర్డ్ ఇయర్ రెగ్యులర్ గా వచ్చి 625 అంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చినట్టు ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక 625 వచ్చిందండి. ఓకే సెకండ్ ఇయర్ ఏమొస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ కోసం మనం ఇప్పుడు ఇది రాకుండా ఇప్పుడు దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ ఐ టేక్ డిఫరెంట్ ఇంక్ ఫర్ ఇట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. ఇది దీంట్లో వచ్చే 1/25 ఒకటి అంటే ఎంత 25 ప్లస్ దీంట్లో వచ్చే 1/25 25 ప్లస్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న 25 లో 1/25 ఎంత అండి 1. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 3 into 625. ఇదిగో ఫస్ట్ 625 సెకండ్ 625 థర్డ్ 625 తీసేస్తాను. దేర్ఫోర్ నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years ఏమొస్తుందండి ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి చెక్ చేద్దామా 25 ఇది ఒకటి ప్లస్ 25 ప్లస్ 25 ప్లస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 76. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్న ప్రిన్సిపల్లో ఇన్ మై ప్రిన్సిపల్ మై అజ్యూమ్డ్ ప్రిన్సిపల్ difference is 76 but in the question లో ఇచ్చిన దాంట్లో difference is 228 which is exactly 3 times. therefore నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఎంత 25 cube or 25 into 625 whatever it is 25 cube కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కూడా ఎంత ఉంటుందండి into 3 times. therefore my original principal is equal to 25 cube into 3. so if you wish again here you can go for digital sum concept. ఒకసారి నేను డిజిటల్ సమ్ చెక్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ అది రాకపోతే మనం చెక్ చేసుకుందాం ఏం జరుగుద్ది అన్నది. డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ 625 అనేది బట్ ఒకసారి డిజిటల్ సమ్ చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ ఏమైందండి 2 + 5 7 into 7 25 క్యూబ్ కదా 7 క్యూబ్ into 3 7 cube is 343 మొత్తం ఏమైంది 343 into 3 3 + 4 7 + 3 10 అంటే 1 + 0 1 into 3 డిజిటల్ సమ్ ఎంత వచ్చిందండి 3. ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ అండి చూడండి 25 క్యూబ్ 2 + 5 is 7 25 క్యూబ్ కాబట్టి 7 క్యూబ్ 7 into 7 is 343 3 + 4 7 + 3 10 10 అంటే 1 + 0 1 into 3 3
డిజిటల్ సమ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. అయితే డిజిటల్ సమ్ లో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. బట్ లెట్ us see 4 plus 6 10, 10 plus 8 18, 18 plus 7 25, 25 plus 5 30, 3 plus 0 3. therefore ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ అయితే మ్యాచ్ అయింది. బట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 13 అంటే మళ్ళీ 1 plus 3 4. సో డిజిటల్ సమ్ మ్యాచ్ కాదు. ఇగో ఈ డిజిటల్ సమ్ లో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ 9s డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నా మనకి ఎట్లాంటి చేంజ్ అయితే ఉండదండి. సో 9 తీసుకున్నా పర్లేదు. ఇక 7 plus 2 మళ్ళీ 9, 5 plus 4. సో ఇది మీ ఇండివిజువల్ వేసుకుంటే డిజిటల్ సమ్ ఎంత వస్తుందండి 9. బట్ మనకు కావాల్సిన డిజిటల్ సమ్ ఎంత ఉందండి 3. అండ్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుందాం. 4 plus 8 12, 12 plus 7 19, 19 plus 5 24, 24 అంటే డిజిటల్ సమ్ 2 plus 4 6. సో ఎక్కడ కూడా మనకి డిజిటల్ సమ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే మనకి డిజిటల్ సమ్ అనేది మ్యాచ్. ఇంకా వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. బట్ ఈ క్వశ్చన్ వరకు ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో ఇది ఒకటే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఫర్దర్ గా నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు ఇస్తానండి. ఓకే. అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ కాన్సెప్ట్ కి అలవాటు పడలేకపోతే మనకు ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి కొంతమంది ఫార్ములా ఫాలో అయిపోతారు సింపుల్ గా. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years వచ్చేసి ఆ డిఫరెన్స్ నేను డి అనుకుంటే పి ఇంటూ r by 100 whole square. అదేవిధంగా ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years is equal to p into r by 100 square into 3 plus r by 100. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాస్ వీడియో కూడా నేను తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇప్పటికైతే ఇది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు 3 years కదా. సో if you are not interested in the concept and you want to go with the formula, this is the thing. See ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారండి వాళ్ళు. It is given as 2 to 8. Okay, this is equal to principal I don't know. R ఎంత ఇచ్చారండి 4. therefore 4 by 100 అంటే 1 by 25. 1 by 25 whole square means it is 1 by 25 into 25 into 3 plus ఇది నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా అనుకుంటున్నా. ఇది 1 by 25 కదండి. సో 3 plus 1 by 25 ఇది మనం మైండ్ లో చేసుకోవాలి. 25 3 is 75 plus 1 76 by 25 which is 76 by 25. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి చూడండి 76 1s are 76 3s. therefore p is equal to 3 into 25 25 25 means 25 cube. మనకు ఒకసారి చూడండి ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ అదే వచ్చిందండి ఆన్సర్ 25 cube into 3. ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చిందండి 25 cube into 3. సో ఇక్కడ నేను డిజిటల్ సమ్ కి బదులు వేరే చెప్తున్నా. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో నేను 25 cube ని ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. 25 cube means can I write it as 25 into 25 square means which is 625. or ఇంకొంచెం సింపుల్ గా రాస్తా 25 into 25 into 25. ఈ 25 ని 5 into 5 రాసుకుంటే 25 5s are 125 into 125 means 125 square. ఒకవేళ మీకు how to calculate the square of 125 మీకు తెలిసి ఉంటే ఆన్సర్ is 150,625. the exact answer is 15625. this is 25 cube direct answer. therefore answer is 3 into 15625. you can simply again you can go for distance or else individual ga check cheskondi. 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 6s are 18 plus 1, 3 5s are 15, 1 3 2s are 6 plus 1 7, 3 6s are 18 8 రిమైండర్ 1 875 ఆప్షన్ ఎన్ని ఆప్షన్ లో ఉందండి ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో. ఇంకా మీరు ఫర్దర్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీరు మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 46875. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అండి. ఏమంటున్నాడు చేతన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ సిటీ ఏ టు బి. ఇఫ్ చేతన్ డ్రైవ్స్ హిస్ కార్ ఎట్ 3/5 ఆఫ్ ది నార్మల్ స్పీడ్. స్పీడ్ ఎంత పోతుందండి ఒరిజినల్ ఎస్ అయితే ప్రజెంట్ 3/4 ఆఫ్ ది స్పీడ్ తో పోతున్నాడు. అయితే పోవడం వల్ల ఏం జరిగింది దెన్ హీ రీచ్డ్ ద సిటీ 33 minutes లేట్.
Late means, can I say this? He has taken extra time than the normal time to reach the destination. అతను ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ టైం తీసుకొని డెస్టినేషన్ అనేది రీచ్ అయ్యాడు. అయితే ఏం కావాలంటున్నాడు? ఫైండ్ ద టైమ్ ఇన్ మినిట్స్ దట్ చేతన్ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ సిటీ ఏ టు బి ఇఫ్ యూ డ్రోవ్ ఎట్ నార్మల్ స్పీడ్. నార్మల్ స్పీడ్ లో పోతే దీన్ని ఇంకేమంటామంటే మనం దీనికి వేరే నేమ్స్ కూడా ఇస్తారండి. ఆ నేమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. యూజువల్ స్పీడ్, ఇంకా ఏమంటారండి? యాక్చువల్ స్పీడ్. సో యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆర్ నార్మల్ స్పీడ్ తో పోతే ఎంత టైంలో పోతాడు? అప్పుడు యాక్చువల్ స్పీడ్ యూజువల్ స్పీడ్ తో పోతే ఆ తీసుకునే టైం ఏమంటామంటే మనం యాక్చువల్ టైం. ఒక్కోసారి ఇలా కూడా అడుగుతాం, ఆర్ యూజువల్ టైం. ఇక్కడ యూజువల్ టైం అని అడగకుండా నార్మల్ స్పీడ్ తో పోతే ఎంత టైంలో పోతాడని చెప్తున్నాడు. ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఇఫ్ స్పీడ్ ఈస్ 3/4 then time will become 4/3. Then here you should understand, denominators represents the original, numerator represents the present value, present time he is taking, original time he is taking. The difference will tell you the extra time. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందండి? 1 part. బట్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ 33 minutes అంటే 33 minutes ఎక్స్ట్రా అన్నట్టే కదండి. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? యూజువల్ స్పీడ్ తో పోతున్నాడు, ఆ టైం ఎంత అన్నాడు. అంటే మనకేం కావాలి? యూజువల్ టైం. యూజువల్ టైం ని మనం ఇంకా ఏమని కూడా అనుకోవచ్చు? ఒరిజినల్ టైం గా కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ టైం ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 3 parts. Therefore, if 1 part is 33, 3 parts into 3 into 3. What is the answer? 99 minutes is our answer given in the third choice. Let's move to the next question. Okay, what it is? The price of the fuel is decreased by 40, 50, 15 in 3 consecutive months. For 3 months it is continuously decreasing. The decreasing percentage is given, but increased by 40% in the 4th month. Okay, what is the percentage increase or decrease in the price of the fuel in the 4 months as compared to the original? So direct answer is yes. I am giving you the direct answer. Original value I will assume 100. 40% decrease అయింది, means 60% ఉంది. 60% means 60/100, which is 3/5. డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాం. 40 డిక్రీజ్ కాబట్టి ఇది ఎంత అండి? 60%. డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాం. 50% డిక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత మిగులుతుంది? 50. 50% అంటే 1/2. 15% డిక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత మిగులుతుంది? 85%. 85/100. This is for the 3rd month. 4th month ఏమైందండి? Increased by 40. Increased by 40 అంటే it should be actually is equal to 140%. సో నేను దాన్ని డైరెక్ట్ గా 140/100 కాబట్టి 7/5 గా తీసుకుంటాను. ఇలా తీసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో మనకి కొంచెం టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది, లేకపోతే టైం అనేది సేవ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ ని బట్టి మన ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం అడిగిండు? ఓవరాల్ గా వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆఫ్టర్ 4 months? సో చెక్ చేద్దామా? 100 will get cancelled. 5 one time, 5 17 times. Therefore answer is 7 3s are 21 into 17 by 5 into 2 is 10. సో ఇది ఏమంటామంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది, వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ అని ఈ రిజల్ట్ వచ్చేది మనకు చెప్తుంది. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామా? 17 20s are 340, 17 1s are 17 అంటే ఎంత అండి? 357/10 కాబట్టి 35.7 is the result. Now the result is, this is the remaining value. 35.7 మిగిలింది. సో అతనేం అడిగిండు? ఎంత మిగిలిందని అడగట్లే, వాట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. సో దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఇంత మిగిలింది అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? డిక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100% minus 35.7%. Therefore this is equal to 64.3%. మరి 100 నుంచి 35.7 వచ్చిందంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 64.3%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏమంటున్నాడండి ఈ క్వశ్చన్ లో?
price of the computer is 22,200. What will be the price of the computer after the reduction of 25%? Reduction of 25. So see, original ఎంత ఉంది 22,200. డైరెక్ట్ గా వేసేయాలా 25% డిక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత మిగిలాలండి? వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 75%. I will not write this one also. So what I will do, 75 means can I write it as 3/4? So చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు. 25% క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైనస్ చేయొచ్చు, ఆర్ 75% పర్సెంటేజ్ 20 చేసి 75 తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో నేను కొంచెం స్మాల్ నెంబర్ తో వర్కౌట్ చేద్దామని చెప్పేసి 3/4 రాసి ఉన్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందండి? 4 5s are 20, 2 is a remainder, 4 5s are 20, 2 is a remainder. So again 4 5s are 20. Okay, so 0 into 3. So answer is 0, 3 0 0, 3 5s are 15, 3 5s are 15 plus 1 16, 3 5s are 15 plus 1 16, 16,650 is your answer. Okay, I hope it is clear. So I will go to the next question. Next, if the selling price of the 5 Bluetooth devices is 14,430, after allowing a discount of 26% on the market price, the market price of the device is how much? Okay, a question of correct ga chadavandi. Idi emantunnadu, the selling price of 5 Bluetooth devices is 14,430 after allowing a discount of 20. Okay, it is identa selling price. Selling price ante entandi manaki మార్కెట్ ప్రైస్ పైన మనం కనుక డిస్కౌంట్ ఇస్తే, if the discount is given on market price, then the resultant price is selling price. Let us say if my market price is 100, discount is 10%, selling price will be equal to 90%. Okay na, market price లోంచి డిస్కౌంట్ ని మనం తీసేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఏమైతుందండి, ఏమంటున్నాడు? దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. What is the selling price? 14,430 is a selling price after a discount of 26. So ఇప్పుడు నేను ఏమనుకోవచ్చు, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ మై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ 100%, మరి డిస్కౌంట్ 26 కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమైతుందండి? కెన్ ఐ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 74%? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, మై 74% ఈజ్ 14430. అయితే నాకేం కావాలండి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, దెన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 డివైస్. ఇక్కడ మీరు ఒకటి చెక్ చేసుకోండి, 5 డివైజెస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 100% తీసుకుంటే వచ్చేది దేనికి వస్తుందండి? 5 డివైజెస్ కే వస్తుంది. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. వచ్చిన తర్వాత మనం 1 డివైస్ అంటే మళ్ళీ బై 5 చేయాలి. ఒకసారి ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకుందామా? ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేద్దామా? ఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ నేను దీన్ని ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కదండి. 2 how many times? 2 37s are 250s are. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీ క్లారిటీ కోసం రాస్తాను. ఇఫ్ 37 is 14430, వాట్ ఈస్ మై ఎంపీ? ఇక్కడ 100 రాయద్దు, మళ్ళీ 15 రాయాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ డివైడ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, 37 parts is 14430. చెక్ చేద్దాం. 34 4s అంటే 148 అవుతుంది. సో 37 3s మాత్రమే, బికాస్ 4s అంటే 34s 120, 7 4s 28. సో 148 అవుతుంది. 3s అంటే 33s 90, 7 3s 21. సో 90 21 మీన్స్ 111. ఓకే, 111 అంటే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? 33 మిగులుతుంది. సో అదేమవుతుంది మీకు రిమైండర్ ఇక్కడ 3330. సో 37 ఎన్నిసార్లు పోద్దండి? ఈ 0 పక్కన పెడితే 7 టేబుల్లో 3 రావాలి. 7 9s. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, 37 9s ఇది అవుతుందా లేదా 333 అని. 9 into 30 270, 9 7s 63. చూద్దామా, 270 63 will it be equal to 333? yes. therefore మన ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఏమైందండి? 39 is my factor. సో ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది? 39. ఇక్కడ కొంచెం టెన్షన్ పడకండి. ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? 39 into 50. ఇది ఎన్ని డివైజెస్ కండి? 5 డివైజెస్. బట్ మనకెంత అడిగాడు? ఓన్లీ 1 డివైస్. therefore 1 డివైస్ అంటే 39 into
50 బై, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక జీరో ఉంది, అది మనం మర్చిపోయాం, ఆ జీరో కూడా పెట్టాలి, బై 5. Therefore 5 ఎన్నిసార్లు పోద్దండి? 100. 39 into 100, 3900 is your answer. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి మార్కెట్ ప్రైస్ కి రిలేషన్ తెలవాలి మనకి. మార్కెట్ ప్రైస్ లోంచి మనం డిస్కౌంట్ తీస్తే వచ్చేదే సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ డిస్కౌంట్ 26 కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అయింది? 74. This is given as 14430. Is asking for market price, but market price of 5 devices వస్తుంది మనకు, వాడు 1 device అడిగాడు. Therefore నేను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 37 14430, 50 will be my market price. Factor I got it as 39. So answer is 39 into 500, but 1 device కాబట్టి by 5 చేస్తే 3900 థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఉందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ means R is same in 2 years. Simple interest is 40, compound interest is 60. ఒకసారి చూద్దాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 40 అంటున్నాడు 2 years కంటే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 20. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత? 20. సో టోటల్ ఎంత? 40. Am I right? This is for the first year, this is for the second year. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఎంత ఉంటుందండి? సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి 20నే కదా ఉండేది. With the same rate of interest in 2 years, simple interest is 40, compound interest is 65. What is the principal? That is the question. So first year came maradu. Second year also actually it is 20 only, but you will be getting the additional interest. Additional interest enta? Actually మనకి మొత్తం ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ? 65. But 65 ఉండాలంటే 20 plus 20 40. ఇంకెంత రావాలండి? 25 రావాలి. ఇది దేంట్లో? 20. Therefore my rate of interest is, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్టే కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 25 కదా. 25 20లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఈ కేసులో నేను దీన్ని ప్రిన్సిపల్ అనుకోవచ్చు కదా. 25/20 which is 5/4 into 100 కాబట్టి 125% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అయింది. ఓకే రైట్, 125%. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ప్రిన్సిపల్. మరి ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 125% అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన 20 125% అనుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఇఫ్ మై 125% is 20, ప్రిన్సిపల్ is always 100%. How much? 25 5s are 25 4s are 5 4s are 4 4s are. Answer is equal to 16. 16 is my answer. ఇంకా దీనికి వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఇప్పటికీ ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అండి. ఇక్కడ నేను ఇంకొక చిన్న హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫర్ ద ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయినా సరే, దిస్ ఈస్ అవర్ నంబర్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఫండ్స్. సో ఈ నంబర్ కి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మ్యాథ్స్ లో దాన్ని ఒక పిక్ తీసి నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను దాన్ని మీకు వీలైతే ఒక వీడియో సొల్యూషన్ ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ ఒక పేజ్ పైన దాని సొల్యూషన్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా రాసి మీ నంబర్కి అది మళ్ళీ సెండ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో ఇది ఒకసారి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.